Dear students, in the last section we dealt with the interference produced by division of wavefront. Here we are going to deal with the formation of interference by division of amplitude. If a plane wave falls on thin films of transparent material like soap bubble or a drop of oil spread on the surface of water, the wave reflected from the upper surface and that reflected from the lower surface get superposed to get interference pattern. These studies have many practical applications and also explain phenomena of brilliant colors produced by soap film when it is exposed to white light or sunlight. The division of a plane wave is in when a plane wave is incident on a thin film of uniform thickness. നമ്മളിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു തിൻ ഫിലിം ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ and the wave reflected from the upper surface and interfere with the wave reflected from the lower surface. അങ്ങനെ ഒരു interference pattern ഉണ്ടാകുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ. Depending upon the path difference between the two interfering waves, brightness or darkness can be seen. So യൂണിഫോം തിക്നെസ് ഉള്ള ഒരു തിൻ ഫിലിം, അതിന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് എ ഫിലിം ഓഫ് ഓയിൽ സ്പ്രെഡ് ഓൺ വാട്ടർ സർഫസ് ഓർ സോപ്പ് ഫിലിം, ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇനി രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇന്ന്. ഒന്ന് നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിം. ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ദിസ് ലൈറ്റ് ഈസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നോർമലി ഓൺ ദി പ്ലെയിൻ ഫിലിം. ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു തിൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം ഓഫ് തിക്നെസ് T and refractive index N refractive index T thickness ഉള്ള ഒരു ഫിലിം, തിൻ ഫിലിം എടുക്കുക. യൂണിഫോം തിക്നെസ് ആണ് അസ്യൂം ചെയ്യുക. റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് and it is kept in air, so refractive index of air is 1. A plane wave from a monochromatic light source is wave of wavelength lambda is falling normally on the film after reflection from the mirror G. This light is incident on the film after the reflection from the mirror G, which is placed at a 45 degree with respect to this film. Then the wave reflected from the upper surface interferes with the wave reflected from the lower surface. So clearly the wave reflected from the lower surface travels an additional optical path of 2nt to join the wave reflected from the upper surface. So lower surface ലുള്ള വേവും അപ്പർ സർഫസിലുള്ള വേവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അഡീഷണൽ ഒരു 2nt പാത്ത് ഡിഫറൻസ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വേവ് നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിലിമിൽ നിന്ന് രണ്ട് വേവ്സ് അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്നും ലോവർ സർഫസിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ആ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് 2nt ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അഡീഷണൽ ഉള്ള രണ്ട് പേര് തമ്മിലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എയറിലാണ്. നമ്മുടെ ഫിലിം എയറിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Then the wave reflected from the upper surface will undergo a sudden change in the phase of pi, which is equivalent to a path difference lambda by 2. Because since the film is placed in the air, the wave reflected from the upper surface of the film will undergo a sudden change in phase of pi, which is equivalent to path difference lambda by 2. Pi phase difference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ which is equal to path difference of lambda by 2. And so the effective path difference 2nt ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ലോവർ സർഫസിലെ റേയും അപ്പർ സർഫസിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന റേയും തമ്മിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് 2nt ആണ്. ആ 2nt വരുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് 2nt പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ. ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ പോലെ ഇതാണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 2nt മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇതിൽ ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഒരു ഇൻറ്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ആണെങ്കിൽ ദ ഫിലിം അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ബ്രൈറ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2nt മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ലാംഡ, where n is equal to 0, 1, 2, 3, etc. So this 2nt minus lambda by 2 is equal to n lambda. ഇതിൽ ലാംഡ ബൈ 2 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ 2nt is equal to n plus 1 by 2 into lambda എന്ന് കിട്ടും. ഇനി അടുത്ത കേസ്, if the path difference is an odd integer multiple of lambda by 2, then the film appears to be dark. So the condition for darkness is equal to 2nt minus lambda by 2 is equal to 2n minus 1 into lambda by 2. It's an odd integer multiple of lambda by 2 means 2n minus 1 lambda by 2. ഇതിനെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ lambda by 2 ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും 2nt is equal to n lambda എന്ന് കിട്ടും.
ഇനി ഇതാണ് ഒരു നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്ന കേസിൽ, നോർമൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിമിൽ വരുന്ന ഡാർക്ക്നെസ്സിൻ്റെയും ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ. അടുത്തത് നമ്മളൊരു ഒബ്ലീക്ക് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് എ ലൈറ്റ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിം ആണ് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ ലൈറ്റ് ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ. ഇതിന് നമ്മളൊരു തിൻ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ഫിലിം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഓഫ് യൂണിഫോം തിക്നെസ് T ആൻഡ് ഹാവിങ് എ റിഫ്ലക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് N. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ എയർ. A plane wavefront from a monochromatic light of wavelength lambda is falling at an angle of incidence I. Now the part of ray AB, is reflected along BC. See here, this reflected along BC, and a part of it is transmitted into the film BF. This some part is transmitted here, and some part is reflected here. The transmitted ray BF makes an angle R here, makes an angle R with the normal to the surface at the point G. It makes an angle normally ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ R ആണ്. ഇവിടെയുള്ള ഈ ആംഗിൾ R ആണ്. ഇൻസിഡന്റ് റേ I ആണെങ്കിൽ okay, the ray BF is turned partially reflected back to the film along FD. It is partially reflected back to the into the film along FD, but major of the part is refract into the air along FK. Refraction നടന്നിട്ട് majority portion അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് reflected back to the film. Okay, part of the reflected ray FD is transmitted at the upper surface and it is travels along DE. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടക്കുന്നത്? എ ബി വരുന്ന റേ ബി സിയിലേക്ക് കുറച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, BF ഒന്ന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിലിമിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ. ഈ എഫിൽ എത്തുന്ന ആള് ഈ നോർമൽ ടു ദി പോയിന്റ് G ഉള്ള നോർമലുമായിട്ട് R ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു മെജോറിറ്റി പോർഷൻ FKയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാർട്ട് FDയിലേക്ക്, അതായത് ഫിലിമിൻ്റെ അകത്തേക്ക് തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് back to the film, and out of this FD majority portion are reflected, transmitted to the upper surface and it travels along DE. But since the surface of the film are parallel, the reflected rays BC and DE will be parallel to each other. The waves traveling along the paths BC and BFD, BC and BFDE, ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ആളും തമ്മിൽ will be derived from a single incident wave AB. ഈ രണ്ടാൾക്കാർ നോക്കുക, ABയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് BCയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോയ ആളും അതേപോലെ BFDE എന്ന പാത്ത് ഫോളോ ചെയ്ത ആൾ, അതാ BFDE. ഇവർ രണ്ടുപേരും പാരലൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന derived from a single incident wave AB ആണ്. Therefore they are coherent. So ഏതൊക്കെ? ഈ BCയും BFDEയും coherent sources coherent ആണെന്ന് പറയാം. And it produces interference when they are made to superimpose. ഈ രണ്ടാൾക്കാരെയും സൂപ്പർഇമ്പോസ് ചെയ്താൽ ഒരു ഇന്റർഫറൻസ് അവിടെ നടക്കും. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് നോർമൽ വരുന്നുണ്ട്. DH നോർമലാണ് ടു ദി ലൈൻ BCക്കുള്ള ഒരു DH ഒരു നോർമൽ വരക്കുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് BCയും അതേപോലെ BFDEയും തമ്മിലുള്ള പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു N ഇൻറ്റു BF പ്ലസ് FD. ഇയാൾ സഞ്ചരിച്ച അധിക ദൂരം മൈനസ് BH, അതിൽ നിന്ന് DH, അതായത് ഇയാൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇയാൾ BH ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ BCയിലെ ആൾ BH ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചാൽ മതി, BH കുറച്ചാൽ മതി. BF പ്ലസ് FD ഇൻറ്റു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് മൈനസ് BH ആണ് ആ രണ്ട് റേകൾ തമ്മിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ്. ഇനി ട്രയാങ്കിൾ BFG, ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ BFG, ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ആംഗിൾ ആണ് R ആണ്. അപ്പോൾ കോസാർ, അതിൽ നിന്ന് കോസാർ പറഞ്ഞാൽ FG by BF is equal to cosr. So BF is equal to FG by cosr.
ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ജി തിക്നെസ് ആണ്. അതായത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇതാണ് തിക്നെസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ നേർരേഖ എഫ് ജി thickness ആണ് of the film. So T by cos R. BF plus FD is equal to 2BF ആണ്, because BF is equal to FD. BF is equal to FD ആണോ നോക്കാം. ഇത് BF, ഇത് FD, ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ്, കാരണം ഇതും R ആണ്, ഇതും R ആണ്. ഇതിന് സെയിം, ഒരു വശം സെയിം ആണ് FG. അതുകൊണ്ട് തന്നെ BF and FD are equal. So BF plus FD ക്ക് 2BF എന്ന് എഴുതാം. So BF plus FD is equal to ഇതിന്റെ 2 മടങ്ങാണ് 2 into T cos R എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വെക്കുക. ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ BHD ഇതിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സൈൻ ഐ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസിയാണ്. ഇത് ഈ ആംഗിൾ ഐ ആണ്, ഈ ആംഗിളും ഐ ആണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിളും ഐ ആണ്. ഈ ഐ ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക, BH by BD. ഇതിൻ്റെ സൈൻ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു BH by BD. ഇതിൽ BH is equal to BD sin I എന്ന് എഴുതാം. BDക്ക് നമുക്ക് BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2BG എന്ന് എഴുതാം. 2BG. BD is equal to 2BG ആണോ നോക്കാം. BD is equal to 2BG. BD is equal to 2BG. 2BG. ഇതും ഈക്വൽ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ BD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ BG എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ്, 2BG ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ട്രയാങ്കിൾ BFG, BG by BF is equal to sin R ആണ്. BFG നോക്കാം. BFG ഈ ട്രയാങ്കിൾ, ഇതിൽ sin R is equal, അല്ലെങ്കിൽ sin R is equal to BF by BG ആണ്. അതിൽ BG is equal to BF into sin R ആണ്. അത് പറഞ്ഞാൽ BF പറഞ്ഞാൽ T by cos R ആണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് BF is equal to T by cos R. കണ്ടോ, ഇതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ T by cos R into sin R is equal to സൈനും കോസും കൂടെ സൈൻ ബൈ കോസ് ആർ ടാൻ ആർ എന്ന് കിട്ടും. BH is equal to ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് BH is equal to BD sin I ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ 2BG sin I ആണ്. 2BG മീൻസ് 2 into BG 2T tan R into sin I. sin Iക്ക് sin I തന്നെ കൊടുത്തു. ഇനി sin I by sin R ന് n എന്ന് എഴുതിയാൽ sin I എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം അറിയാം, n sin R എന്ന് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ BH is equal to 2T tan R n sin R എന്ന് കിട്ടും. BH is equal to 2NT sin സ്ക്വയർ, ടാനിനെ പിരിച്ച് ചെയ്താണ്, ടാനിനെ sin R by cos R എന്ന് എഴുതിയാൽ sin സ്ക്വയർ R 2NT sin സ്ക്വയർ R by cos R. ഇതിന് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 3 നോക്കുക. യൂസിങ് ഇക്വേഷൻ 2 and 3 in equation 1 we can get delta is equal to n into 2T by cos R minus 2NT sin square R by cos R. ഇതിൽ 2NT by cos R നെ രണ്ട് ടേമിൽ പുറത്തെടുത്താൽ 2NT by cos R is equal to 1 minus sin square R is equal to 2NT cos R എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഡെൽറ്റയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ since the film is placed in air, the wave reflected from the upper surface of the film will undergo a sudden change in phase of pi, which is equivalent to a path difference lambda by 2. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഫേസ് ഡിഫറൻസ് പൈ ഉണ്ടാവും, അത് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ലാംഡ ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ 2NT cos R ൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൈനസ് ലാംഡ ബൈ 2 ഇടണം. 2NT cos R minus lambda by 2. The effective path difference between the two rays from the upper and lower surface of the film is delta is equal to 2NT cos R minus lambda by 2. ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഡെൽറ്റക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉള്ള പോയിന്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം the path difference should be an integer multiple of lambda, that means n lambda. So 2NT cos R minus lambda by 2 n lambda ആയിരിക്കും. ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിനുള്ള കണ്ടീഷൻ അങ്ങനെയാണ്. 2NT cos R minus lambda by 2 is equal to n lambda, or 2NT cos R n lambda by 2 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടായാൽ n plus 1 by 2 lambda എന്ന് കിട്ടും, where n is equal to an integer multiple. So it is n is an integer. In this case, this is the condition for brightness. Darkness-നുള്ള condition, if the path difference is an odd integer multiple of lambda by 2, അതായത് 2NT cos R minus lambda by 2 എന്നുള്ളതിന് 2n minus 1 lambda by 2 ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 2NT cos R is equal to n lambda എന്ന് കിട്ടും. ഇത് ഡാർക്ക്നെസ്സിനുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ഇഫ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈസ് എൻ ഓഡ് ഇന്റീജർ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ലാംഡ ബൈ 2, നമുക്ക് ഫിലിം അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഡാർക്ക്നെസ്. സോ ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് 2NT cos R is equal to n lambda.
ഇതിന് ഈ ഡെൽറ്റൻ്റെ ഈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡെൽറ്റ ഈക്വൽ ടു 20 cos r എന്നുള്ളതിന് ആ ലോനെ പറയുന്നവരാണ് കൊസൈൻ ലോ. The effective path difference between the wave reflected from the lower surface and the upper surface of the film is given by cosine law. What is cosine law? Delta is equal to 220 cos r. So ഇന്ന് ഞാൻ ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് 2 വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഈ ഭാഗം ജസ്റ്റ് 2 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, ലൈറ്റ് നോർമൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഫിലിം, അതേപോലെ വെൻ ലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ ഫിലിം വിത്ത് ഒബ്ലിക് ഇൻസിഡൻസ്. അടുത്തത് കൊസൈൻ ലോ എന്നുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ. ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് അടുത്ത ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വരും ഈ ആഴ്ച തന്നെ. താങ്ക് യു.